جی احمدی دوستو، میں آج آپ سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے متعلق، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور آپ ان کی کتابوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ سلطان القلم، کہ مرزا صاحب جو تھے وہ سلطان القلم تھے، قلم کے بادشاہ تھے، اور انہیں سلطان القرآن بھی جماعت احمدیہ کے بعض افراد نے اس نام سے کتاب بھی لکھی ہے، سلطان القرآن بھی کہا گیا۔ اور مرزا صاحب خود بھی کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ اپنی ان کی کتاب ہے نزول المسیح، اور جو جلد ہے روحانی خزائن کی 18، اس کے اندر اس کے صفحہ نمبر 437 کے اوپر آپ لکھتے ہیں: ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ معجزہ کے طور پر خدا تعالیٰ کی تائید سے اس انشا پردازی کی ہمیں طاقت ملی ہے تا معرف حقائق قرآنی کو اس پیرایہ میں بھی دنیا پر ظاہر کریں، اور وہ بلاغت جو ایک بہودہ اور لغو طور پر اسلام میں رائج ہو گئی تھی اس کو کلام الہی کا خادم بنایا جائے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک جو انشا پردازی ہے کہ خوبصورتی جو لکھنے کا انداز ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ کے طور پر ہوتی ہے۔ احمدی دوستو، میں ایک عرض کرتا چلا جاؤں کہ دنیا میں جو بہترین ادیب ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک مشکل بات کو آسان لفظوں میں اور ایک انتہائی جو ایسی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہو، ایک ایسی بات جس کے لیے کہتے ہوئے انسان شرم بھی کرتا ہو، گندی بات ہو، بری بات ہو، اس کو ایسے الفاظ میں دیتا ہے کہ انسان اس کی ادائیگی، اس کو پڑھتے ہوئے، اس کو سنتے ہوئے، وہ اس کی سماعت پہ ایسی گراں نہ گزرے بلکہ وہ اسے برداشت کر سکے۔ وہ اس کے اندر الفاظ کا استعمال جو ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ بات جو ناقابل گوارا ہوتی ہے وہ گوارا ہو جاتی ہے، انسان سن سکتا ہے۔ ایک اچھے ادیب کی یہ نشانی۔ اور جب انسان سلطان القلم کہلائے اور وہ اس طرح کی فحش تحریریں لکھے اور اسے انشا پردازی قرار دے اور یہ کہے کہ یہ بھی ایک معجزے کے طور پہ انہیں ملا ہوا ہے، تو اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے گا۔ میں آپ کے سامنے صرف مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو سلطان القلم تھے ان کی تحریریں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کیجیے گا کہ یہ تحریریں شرفاء کے پڑھنے سننے کے قابل ہیں، یہ کسی شریف آدمی کی تحریریں، یہ کسی ایسے ادیب کی تحریر ہے جسے ہم سلطان القلم کہہ سکیں، قلم کا بادشاہ کہہ سکیں، اور یہ آیا معجزہ اللہ ایسا ہی دیا کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ یہ بھی دعویٰ کریں کہ ہم نبی ہیں۔ آئیے، بات آپ کر رہے ہیں مرزا صاحب خضوع اور خشوع کی۔ خضوع اور خشوع میننگ کہ عاجزی، گڑ گڑانا، انکساری، مطلب کہ بھئی نماز کے اندر، عبادت کے اندر یہ چیز رکھنی۔ اب اس کی مثال جو ہے، آپ یہ اندازہ کیجیے گا مرزا صاحب کی ذہنی اور گندی ذہنیت کا کہ ان کو کون سے الفاظ نظر آ رہے ہیں، کون سی چیز مل رہی ہے اس کی تشبیہ دینے کے لیے، اور پھر اس پہ آگے چل کے جب وہ الفاظ آئیں گے تو پھر میں اس پہ ایک اور سوال جو ہے وہ اٹھاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں، یہ ان کی ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کے صفحہ نمبر 192 سے میں شروع کر رہا ہوں اور میں اس میں سے چیدہ پڑھوں گا۔ آپ لکھتے ہیں: نماز اور یاد الہی میں جو کبھی انسان کو حالت خشوع میسر آتی ہے اور وجد اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے یا لذت محسوس ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس انسان کو رحیم خدا سے حقیقی تعلق ہے، جیسا کہ اگر نطفہ اندام نہانی کے اندر داخل ہو جائے۔ اب یہ ہے نطفہ اندام نہانی کے اندر، مطلب اگر آپ اردو کے اس لفظ کو، اور اگر یہ بھی ان کے ڈیفینڈ کرنے والے کہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو یہاں پہ جیسے یہ کہنا چاہیے کہ عورت کی جائے مخصوصہ کو انہوں نے بڑا اردو کا ادبی نام دیا ہے اندام نہانی، اور انہوں نے صاف لفظوں میں نہیں کہہ دیا کہ بھئی اس کا نام لے دیا ہو، بلکہ انہوں نے یہ کہا، کہتے ہیں جیسا کہ اگر نطفہ اندام نہانی کے اندر داخل ہو جائے اور لذت بھی محسوس ہو تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس سے نطفہ کو رحم ہو گیا ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں:
बस ऐसा ही रूहानी ज़ौक़ शौक़ और हालत खशू इस बात को मुस्तलज़िम नहीं कि रहीम खुदा से ऐसे शख्स का ताल्लुक़ हो जाए और उसकी तरफ खींचा जाए, बल्कि जैसा कि नुत्फ़ा कभी हरामकारी के तौर पर किसी रंडी के अंदामे नहानी में पड़ता है, तो इससे भी वही लज्जत नुत्फ़ा डालने वाले को हासिल होती है जैसा कि अपनी बीवी के साथ। बस ऐसा ही बुत परस्तों और मखलूक परस्तों का खशू व खुजू और हालत ज़ौक़ व शौक़ रंडी बाजों से मुशाबे है। आगे लिखते हैं, इस नुत्फ़ा से मुशाहबत रखता है जो हरामकार औरतों के अंदामे नहानी में जाकर बायस लज्जत हो जाता है। बहरहाल जैसा कि नुत्फ़ा में ताल्लुक़ पकड़ने की इस्तिदाद हालत खशू में भी ताल्लुक़ पकड़ने की इस्तिदाद है, मगर सिर्फ हालत खशू और रिकत और सोज इस बात पर दलील नहीं कि ताल्लुक़ हो गया है। आगे चल के मिर्ज़ा साहब फिर लिखते हैं, एक और मुशाबहत खशू और नुत्फ़ा में यह है कि जब एक शख्स का नुत्फ़ा उसकी बीवी या किसी और औरत के अंदर दाखिल होता है तो उस नुत्फ़ा का अंदामे नहानी के अंदर दाखिल होना और अंजाल की सूरत पकड़कर रवां होना ही होता है। रवां हो जाना बैन ही रोने की सूरत पर होता है, जैसा कि खशू की हालत का नतीजा भी रोना होता है। जैसे बेख्तियार नुत्फ़ा उछल कर सूरत इंजाल इख्तियार करता है, यही सूरत कमाल खशू के वक़्त रोने की होती है। रोना आँखों से उछलता है, जैसी अंजाल की लज्जत कभी हलाली तौर पर जबकि अपनी बीवी से इंसान सोहबत करता है और कभी हराम तौर पर जब किसी इंसान किसी हराम कार औरत से सोहबत करता है। दोस्तों, बात यह कि अब इस सूरत हाल जिसको वो बयान कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब के असल लज्जत खशू जो है, इसके अंदर जब तक इंसान को लज्जत ना आए वो चीज़ और सूरत हाल पैदा नहीं होती। और अगर हो भी जाए तो इससे ये मकसद नहीं होता कि ताल्लुक़ कायम हो गया। वो कहते हैं जैसे कि इंसान किसी औरत के साथ चाहे रंडी के साथ सोबत करे या किसी अपनी बीवी के साथ करे और वो डिस्चार्ज भी हो जाए, रिलीज़ भी हो जाए, और वो ये समझे कि इससे जो है वो मेरी बीवी प्रेग्नेंट होगी या वो औरत होगी, तो वो लाजम नहीं है जब तक कि वो चीज़ आपस में मिल न जाए। इसी तरह वो कहते हैं कि नमाज में ये जो रोना है, जो इंसान की हालत होती है, आजिज़ी इनकिसारी गिड़गिड़ाता है, इससे ये मकसद नहीं है कि उसका अल्लाह से ताल्लुक़ है। वो कहते हैं ये सब दिखावे की चीज़ें हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल वो देते हैं कि बेकैद लोग जो फ़कीरों के लिबास में अपने तईं ज़ाहिर करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की काफ़ियों और शेरों को सुनने और सुरूर की तासीर से रक़्स और वजद और गिरे आज़ारी शुरू कर देते हैं और अपने रंग में लज्जत उठाते हैं और ख़्याल करते हैं कि हम खुदा को मिल गए हैं, मगर ये लज्जत उस लज्जत से मुशाबे है जो एक ज़ानी को हरामकार औरत से होती है। मतलब वो कहते हैं कि ये जो बाज़ आप देखते हैं, कवाली सुनते हैं या आप नात सुनते हैं या आप कोई ऐसा कलाम सुनते हैं जिसमें आपको वजद आ जाता है, आप बड़ा उसमें सरूर हासिल करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इससे ये गिरियाजारी और इंसान रोना शुरू करता है। वो कहते हैं कि नहीं, ये जो लज्जत है इसको वो ज़ानी हरामकार औरत से मुशाबत दे रहे हैं। हालांकि इनके अपने भी कलाम के अंदर जब इनके अपनी जमात के लोग आप भी इनकी इस चीज़ पे करते हैं तो मतलब आप पे भी ये शुबा किया जा सकता है, आप पे भी ये बात सादिक आती है कि आप भी जब वाह करते हैं तो आप उससे लज्जत नहीं ले रहे होते, आपकी भी हालत वही होती है। बात सिर्फ इतनी सी कि क्या कोई अहमदी घराना अपनी नौजवान लड़कियों और लड़कों के सामने ये तहरीरें पढ़कर उन्हें बता सकता है कि लज्जत खशू कैसे नमाज में पैदा की जा सकती है, जबकि उस लड़के लड़की को इस सेक्सुअल फेल, इस जिनसी फेल से कोई भी किसी किस्म की मालूमात ना हो, उनको इसका कोई तजुर्बा ना हो, वो कैसे महसूस करेंगे कि ये जो हमें खशू या हमें लज्जत आनी चाहिए उस लज्जत से मुशाबत रखती है या नहीं रखती, इसको वो कैसे डिफ़ाइन कर सकेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, इसमें तफरीक पैदा कर सकेंगे कि क्या चीज़ है। क्या मिर्ज़ा साहब यही समझते थे कि ये चंद वो शादीशुदा लोग या वो जो बाज़ारी औरतें के पास जाते हैं, जैसा कि वो खुद लिखते हैं, सिर्फ ये उनके लिए ये काम कर रहे थे? उन्हें नहीं पता था कि नौजवान नस्ल जिसको ये मिसाल दे रहे हैं, क्या ये अदीब की, क्या ये इंशा पर्दाजी है, क्या ये इनका सिलसिला था कि वो समझा सकें ऐसे लफ्ज़ों से इस बात को कि देखिए इस तरह से इस सब्जेक्ट को समझा जा सकता है, जिससे एक नौजवान लड़की, अहमदी लड़की वाकिफ़ ही नहीं है कि इंटरकोर्स क्या होता है, जिनसी रवाबत क्या होते हैं 18 साल 17 साल की उम्र से, लेकिन वो सोच सकती है।
یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، یہ میری بات گفتگو جاری رکھے گی. آپ کا شکریہ.